ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. अब से सिर्फ स्वदेशी चीजें ही मिल पाएगी, जो भारत में बना है वो ही मिल पाएगा। और मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल इसका नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है मित्रों, अगर 130 करोड़ भारतवासी तय कर दे तो हम इसी चीजों का उपयोग करेंगे जो भारत में बनी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी बनते हुए हमें कोई नहीं रोक सकता, और विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनते हुए भी हमें कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, उत्पादन यहां पर होना चाहिए, हमारे युवाओं को इसकी हमारा जो कंजम्पशन है इसका फायदा मिलना चाहिए, उनको रोजगारी मिलनी चाहिए, इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। मैं आज आप सभी को भी अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से आप जुड़िए और इसके साथ अपने आप को देश की एक सेवा करने का मौका भी लीजिए। मित्रों, आरएएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, हमारे सशस्त्र बलों के जवान हो, जब शहीद होते हैं तब उनके परिवारों की चिंता के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और ये उनको एक मुश्त राशि वहां पर से ही दी जाती है। इसके साथ साथ अक्षय कुमार के सहयोग से हमने भारत के वीर ट्रस्ट का भी निर्माण किया है, जिसके अंदर जनता डोनेशन देती है और 15 लाख रुपया अलग से देते हैं। तो हर जवान को शहीद होते ही जो पेंशन वगैरह मिलेगा वो तो अलग से हर महीना, परंतु इसके साथ साथ उसको एक 50 लाख से ज्यादा राशि ये दोनों मिलाकर सीधा इनके परिवारजनों के अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है। कोरोना जैसी विनाशक महामारी में से भी हम सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं, और आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। कुछ ही महीनों के अंदर ये टीकाकरण पूर्ण होगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना महामारी से मुक्त होकर फिर से द्रुत गति से, स्पीड से, तेज गति से विकास की रोड पर दौड़ने लग जाएगा। मुझे भरोसा है मित्रों, आइए हम सब मिलकर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वप्न को साकार करें। और यहाँ पर जो सारे भवन बन रहे हैं, मैं आरएएफ और सीआरपीएफ को भी जवानों को कहूंगा कि ईंट और सीमेंट के बने हुए भवन कभी उद्देश्यों को सब पूरा नहीं करते हैं। भवन के अंदर जो आपकी भावना होगी वो ही उद्देश्य को पूरा करती है। तो आप भी लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखकर ये भवनों के अंदर लोग भी जुड़े, ऐसा ही यहाँ पर 97वां बटालियन हो। फिर से सभी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद सर, हमारे देश के गौरव के प्रति आपकी ಓಕೆ, ಇದು ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆರ್ಎಎಫ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೂಮಿಕೋಟ ಸಿಎಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಬಟಾಲಿಯನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಎಎಫ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರು. ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ಕಠಿಣಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಎಫ್ ಘಟಕದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದು ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರೋದು. ಆರ್ಎಎಫ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಡಿದ್ದು. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇಟ್ಟಂಥ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಡಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೇ ಸಾಗತ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏನೇನಿದೆ, ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹಜ, ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी IG RAF श्री राधे मोहन मीना जी, IG MS भाटिया जी और IG संजय लाटकर जी से कि हमारे मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान करें. मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमें एक से अनेक होना होता है तो उसके लिए नेक होना बहुत ज़रूरी है. और ये इस मंच की नेक नियति है कि आज हम सभी लोग यहाँ सशक्त रूप में उपस्थित हैं. जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की प्लीज. ಸೊ CRPF ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸೊ CRPF ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ RAFನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ CRPF ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟೀಮು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ RAF ಇದೆ. ಸೊ RAF ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. बटालियन एरिक गिलबर्ट जोस, बटालियन सूबेदार मेजर और महिला कांस्टेबल 97 बटालियन RAF को ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है, बहुत ही बड़ी भेंट है माननीय श्री अमित शाह जी की तरफ से. जब भी कार्मिक इसकी ओर देखेंगे तो गौरवपूर्ण भाव अपने आप आएगा और देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा अपने आप जग उठेगा. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए. और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्यबल श्री राधा मोहन मीना जी से कि आप कृपा करके धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें. आप सभी की तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे. नमस्कार. केंद्रीय जल बल की ओर से 97 वाहने द्रुत कार्य बल के मुख्यालय की भूमि पूजन इस पावन अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभारी हूं, जिन्होंने हमें आज अनुग्रहित किया तथा अपने आचरण से हमारा मार्गदर्शन किया. मैं माननीय कर्नाटका मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी भूमिका आश्रय मिला. इस कार्यक्रम से जुड़े राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अभिनव योगदान दिया. ಸೊ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು RAFನ ಬಟಾಲಿಯನ್ನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂಥ ಸಮಯ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾಸಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ.